श्री मैत्रेयजी कहे छे, आ प्रमाणे एकाग्र चित्तथी समस्त कर्मोनुं फळ परमात्माने अर्पण करीने आत्माने कर्मोना साक्षीभूत तेमज प्रकृतिथी अतीत जोवाने कारणे तेओ सर्वथा निर्लेप रह्या। जेम सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करवा छतां पण वस्तुओना गुणदोषथी निर्लेप रहे छे, तेवी ज रीते पोते सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मीथी संपन्न अने गृहस्थाश्रमी होवा छतां पण अहंकार रहित होवाने कारणे तेओ इंद्रियोना विषयोमां आसक्त थया नहीं। आ प्रमाणे आत्मनिष्ठामां स्थित थईने बधा ज कर्मोनुं यथायोग्य रीते अनुष्ठान करता रहीने तेमणे पोतानी पत्नी अर्चिना गर्भवती पोताने अनुरूप 5 पुत्रो उत्पन्न कर्या। तेमना नाम हता विजितास्व, धूम्रकेश, हरियक्ष, द्रविण अने वृक। महाराज पृथु भगवानना अंश हता। तेओ समयांतरे ज्यारे ज्यारे जरूर जणाती त्यारे जगतना प्राणीओना रक्षण माटे पोते एकला ज समस्त लोकपालोना गुणो धारण करी लेता हता। पोताना उदार मन, प्रिय अने हितकारी वचनो, मनोहर मूर्ति अने सौम्य गुणो वडे प्रजानुं रंजन करता रहता हता। तेथी बीजा चंद्रमा जेवा तेमनुं राजा ए नाम सार्थक थयुं। सूर्य जेम गरमी में पृथ्वीनु जल खेचीने वर्षाकाळमां तेने फरीथी पृथ्वी पर वरसावे छे तथा पोताना किरणोथी सौने ताप पहोंचाडे छे, तेवी ज रीते तेओ कर रूपे प्रजानुं धन लईने तेने दुष्काळ वगैरेना समये छुट्टा हाथे प्रजाना हितमां लगावी देता हता तथा तेमनो सर्व पर प्रभाव हतो। तेओ तेजमां अग्नि जेवा दुर्घर्ष, इंद्र जेवा अजय, पृथ्वी जेवा क्षमाशील अने स्वर्ग जेवा मनुष्योनी समस्त कामनाओ पूरी करनारा हता। समयांतरे प्रजाजनोने तृप्त करवा माटे तेओ मेघनी जेम तेमना अभीष्ट अर्थोने खुल्ला हाथे लूटावता रहता हता। तेओ समुद्र जेवा गंभीर अने पर्वतराज सुमेरु जेवा धैर्यवान पण हता। महाराज पृथु दुष्टोनु दमन करवामां यमराज जेवा, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओना संग्रहमां हिमालय जेवा, कोषने समृद्ध करवामां कुबेर जेवा अने धनने छुपाववामां वरुण जेवा हता। शारीरिक बळ, पराक्रममां, इंद्रिय बळमां तथा मानसिक बळमां सर्वत्र गतिशील वायु जेवा अने तेजनी असह्यतामां भगवान शंकर जेवा हता। सौंदर्यमां कामदेव जेवा, उत्साहमां सिंह जेवा, वात्सल्यमां मनु जेवा अने मनुष्यना आधिपत्यमां सर्वसमर्थ ब्रह्माजी जेवा हता। ब्रह्म विचारमां बृहस्पति, इंद्रिय जयमां साक्षात श्रीहरि तथा गाय, ब्राह्मण, गुरुजन तेमज भगवत भक्तोनी भक्ति, लज्जा, विनय, शील, परोपकार वगैरे गुणोमां अद्वितीय हता। लोको त्रणेय भुवनोमां सर्वत्र ऊंचा स्वरे तेमनी कीर्तिनुं गान करता हता। एनाथी तेओ स्त्रीओ सुद्धाना कानोमां एवी ज रीते प्रवेश पामी गया हता के जेम सत्पुरुषोना हृदयमां श्रीराम। चौथा स्कंद अंतर्गत पृथुचरितमानो 22मो अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23मो अध्याय राजा पृथुनी तपस्या अने तेमनुं परलोक गमन। श्री मैत्रेयजी कहे छे, आ प्रमाणे मनस्वी पृथ्वीए पोते ज अन्न वगैरेनी तथा नगर गाम वगैरे सर्ग एटले के विभागोनी व्यवस्था करीने स्थावर जंगम सौनी आजीविकानी सुविधा करी दीधी तथा साधु पुरुषोना माटेना धर्मोनुं पण खूब पालन कर्युं। मारी अवस्था कंईक ढळवा मांडी छे अने जे माटे मैं आ लोकमां जन्म लीधो हतो ते प्रजाना रक्षण रूप ईश्वरनी आज्ञानुं पालन पण थई चूक्युं छे। तेथी हवे मारे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष माटे प्रयत्न करवो जोईए। आम विचारीने तेमणे पोताना विरहमां रड़ती पोतानी पुत्री रूप पृथ्वीनो भार पोताना पुत्रोने सोंपी दीधो अने सघળી प्रजाने रड़ती ककड़ती छोड़ीने तेओ पोतानी पत्नी सहित एकला ज तपोवનમાં चाली નીકળ્યા। ત્યાં પણ તેઓ વાનપ્રસ્થ આશ્રમના નિયમો અનુસાર એ જ રીતે કઠોર તપસ્યામાં રત બની ગયા કે જેમ પહેલા ગૃહસ્થ આશ્રમમાં અખંડ વ્રતપૂર્વક પૃથ્વી પર વિજય મેળવવામાં રત રહેતા હતા। કેટલાક દિવસો તો તેમણે કંદમૂળ ફળ ખાઈને વિતાવ્યા, કેટલોક સમય સૂકા પાંદડા ખાઈને રહ્યા, પછી કેટલાક પખવાડિયા સુધી પાણીથી જ નિર્વાહ કરતા રહ્યા અને એ પછી તો કેવળ વાયુથી જ નિર્વાહ કરવા લાગ્યા। આ વીર શ્રેષ્ઠ પૃથુ મુનિવૃત્તિથી રહેતા હતા।
ગરમીના દિવસોમાં તેમણે પંચાગ્નિઓનું સેવન કર્યું. વર્ષા ઋતુમાં ખુલ્લા મેદાનમાં રહીને પોતાના શરીર પર જળધારાઓ સહન કરી અને ઠંડીમાં કંઠ પર્યંત પાણીમાં ડૂબેલા રહ્યા. અને તેઓ દરરોજ માટીની વેદી એટલે કે સ્થંડિલ પર જ શયન કરતા હતા. તેમણે શીત ઉષ્ણ વગેરે બધા પ્રકારના દ્વંદ્વો સહ્યા તથા વાણી અને મનનો સંયમ કરીને બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન કરતા રહીને પ્રાણોને પોતાને આધીન કર્યા. આ પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણની આરાધના કરવા માટે તેમણે ઉત્તમ તપ કર્યું. આવા ક્રમને લીધે તેમની તપસ્યા ઘણી પુષ્ટ થઈ ગઈ અને તેના પ્રભાવથી કર્મમળ નષ્ટ થઈ ગયો અને તેમનું ચિત્ત સર્વથા શુદ્ધ થઈ ગયું. પ્રાણાયામ વડે મન અને ઇન્દ્રિયનો સમ્યક નિરોધ થઈ જવાથી તેમનું વાસનાજનિત બંધન પણ છેદાઈ ગયું. ત્યારે ભગવાન સનત કુમારે તેમને પરમ ઉત્કૃષ્ટ આધ્યાત્મ યોગનો જે બોધ આપ્યો હતો તે અનુસાર તે રાજા પૃથુ પુરુષોત્તમ શ્રી હરિની આરાધના કરવા લાગ્યા. આ રીતે ભગવત પરાયણ થઈને શ્રદ્ધાપૂર્વક સદાચારનું પાલન કરતા રહીને નિરંતર સાધન કરવાથી તેમની પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં અનન્ય ભક્તિ થઈ ગઈ. આ પ્રમાણે ભગવાનની ઉપાસનાથી અંતઃકરણ શુદ્ધ સાત્વિક થઈ જવાથી નિરંતર ભગવત ચિંતનના પ્રભાવથી પ્રાપ્ત થયેલી આ અનન્ય ભક્તિથી તેમને વૈરાગ્ય સહિત જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ. અને પછી તે ઉત્કટ જ્ઞાન થકી તેમણે જીવના ઉપાધિભૂત અહંકારને કે જે બધા પ્રકારના સંશય વિપર્યનો આશ્રય છે તેને નષ્ટ કરી દીધો. આના પછી શરીરમાં આત્મબુદ્ધિની નિવૃત્તિ અને પરમાત્મા સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણની અનુભૂતિ થવાથી અન્ય સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ વગેરેથી પણ ઉદાસીન થઈ જવાને કારણે તેમણે તે તત્વજ્ઞાન માટે પણ પ્રયત્ન કરવાનું છોડી દીધું કે જેની સહાયથી આ પહેલા પોતાના જીવકોષોનો નાશ કર્યો હતો. કારણ કે સાધકને જ્યાં સુધી યોગ માર્ગ દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ કથામૃતમાં અનુરાગ થતો નથી ત્યાં સુધી કેવળ યોગ સાધના થકી તેનો મોહજનિત પ્રમાદ દૂર થતો નથી, ભ્રમ મટતો નથી. પછી જ્યારે અંતકાળ આવી ઉભો ત્યારે વીરવૈ પૃથુએ પોતાના ચિત્તને દ્રઢતાપૂર્વક પરમાત્મામાં સ્થિર કરીને બ્રહ્મભાવમાં સ્થિત થઈને પોતાનું શરીર ત્યજી દીધું. તેમણે પાણીથી ગુદાદ્વારને અવરોધીને પ્રાણવાયુને ધીરે ધીરે મૂલાધાર ચક્રથી ઉપર તરફ લેતા જઈને તેને ક્રમશઃ નાભીમાં, હૃદયમાં, વક્ષસ્થળ, કંઠ અને મસ્તકમાં સ્થિત કર્યો. પછી તે વાયુને વધુ ઉપર તરફ લઈ જઈને ક્રમશઃ બ્રહ્મરંધ્રમાં સ્થિર કર્યો. હવે તેમને કોઈ પ્રકારના સાંસારિક ભોગોની લાલસા રહી નહીં. પછી સ્થાન પ્રમાણે વિભાજન કરીને તેમણે પ્રાણવાયુને સમષ્ટિ વાયુમાં, પાર્થિવ શરીરને પૃથ્વીમાં અને શરીરના તેજને સમષ્ટિ તેજમાં લીન કરી દીધા. હૃદયાકાશને મહાકાશમાં અને શરીરમાં રહેલા રુધિર વગેરે પ્રવાહી અંશને સમષ્ટિ જળમાં લીન કર્યા. પછી આ જ પ્રમાણે પૃથ્વીને જળમાં, જળને તેજમાં, તેજને વાયુમાં અને વાયુને આકાશમાં લીન કર્યા. ત્યારબાદ મનને ઇન્દ્રિયોમાં, ઇન્દ્રિયોને તેમના કારણભૂત તન્માત્રાઓમાં અને સૂક્ષ્મ ભૂતોના કારણ અહંકાર દ્વારા આકાશ, ઇન્દ્રિયો અને તન્માત્રાઓને તેજ અહંકારમાં લીન કરીને તે અહંકારને મહત્તત્વમાં લીન કર્યો. પછી સઘળા ગુણોની અભિવ્યક્તિ કરનારા તે મહત્તત્વને માયા ઉપાધિભૂત જીવમાં સ્થિત કર્યું. ત્યારબાદ તે માયારૂપ જીવની ઉપાધિને પણ તેમણે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના પ્રભાવથી પોતાના શુદ્ધ બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈને ત્યજી દીધી. મહારાજ પૃથુની પત્ની મહારાણી અર્ચી પણ તેમની સાથે વનમાં ગયા. તેઓ ઘણા સુકોમળ હતા, પગથી જમીનને સ્પર્શ કરવાને પણ યોગ્ય ન હતા. તેમ છતાં તેમણે પોતાના સ્વામીના વ્રત નિયમો વગેરેનું પાલન કરતા રહીને તેમણે ખૂબ સેવા કરી અને મુનિવૃત્તિ અનુસાર કંદમૂળ વગેરેથી નિર્વાહ કર્યો. આનાથી જો કે તેઓ ઘણા દુર્બળ બની ગયા હતા તો પણ પ્રિયતમના કરસ્પર્શથી સમ્માનિત થઈને તેમાં જ આનંદ માણતા હોવાને કારણે તેમને કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ થયું ન હતું.
અત્યારે પૃથ્વીના સ્વામી અને પોતાના પ્રિયતમ મહારાજ પૃથુના શરીરને ચેતના વગેરે સર્વ જીવન ધર્મોથી રહિત જોઈને તે સતીએ થોડો સમય વિલાપ કર્યો. પછી પર્વત ઉપર ચિતા ખડકીને તેના પર તે શરીર ગોઠવ્યું. ત્યાર પછી તે વેળાની સઘળી ક્રિયાઓ કરીને નદીના જલમાં સ્નાન કર્યું. પોતાના પરંપરાક્રમી પતિને જલાંજલિ આપીને આકાશ સ્થિત દેવતાઓની વંદના કરી તથા ચિતાની 3 વાર પરિક્રમા કરીને પતિદેવના ચરણોનું ધ્યાન ધરતા રહીને અગ્નિ પ્રવેશ કરી ગયા. પરમ સાધ્વી અર્ચીને આ પ્રમાણે પોતાના પતિ વીરશ્રેષ્ઠ પૃથુનું અનુગમન કરતા જોઈને હજારો વરદાયિની દેવીઓએ પોતપોતાના પતિઓ સાથે તેમની સ્તુતિ કરી. ત્યાં દેવતાઓના વાજા વાગવા લાગ્યા. તે સમયે તે મંદ્રાચળના શિખર પર તે દેવાંગનાઓ પુષ્પવૃષ્ટિ કરતા કરતા પરસ્પર આ પ્રમાણે કહેવા લાગી. દેવીઓએ કહ્યું, અહો, આ સ્ત્રી ધન્ય છે. એણે પોતાના પતિ રાજરાજેશ્વર પૃથુની મન, વાણી અને શરીરથી બરાબર એ જ રીતે સેવા કરી છે કે જેમ લક્ષ્મીજી યજ્ઞેશ્વર ભગવાન વિષ્ણુની સેવા કરે છે. અવશ્ય પોતાના અચિંત્ય કર્મના પ્રભાવથી આ સતી આપણને પણ અતિક્રમીને પોતાના પતિ સાથે ઉચ્ચતર લોકમાં જઈ રહી છે. આ લોકમાં થોડા જ દિવસોનું જીવન છે. તેમ છતાં પણ જે મનુષ્યો ભગવાનના પરમ પદની પ્રાપ્તિ કરાવનારું આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે તેમના માટે સંસારમાં કયો પદાર્થ દુર્લભ છે. તેથી જે મનુષ્ય ભૂલોકમાં મોક્ષના સાધનરૂપ મનુષ્ય શરીરને ઘણી મુશ્કેલીથી પામીને પણ વિષયોમાં આસક્ત રહે છે તે નક્કી આત્મહત્યારો છે. અરે, તે છેતરાઈ ગયો છે. શ્રી મૈત્રેયજી કહે છે, હે વિદુરજી, દેવાંગનાઓ આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી રહી હતી ત્યારે આત્મજ્ઞાનીઓમાં શ્રેષ્ઠ ભગવાનના પ્રાણરૂપ મહારાજ પૃથુ ભગવાનના જે પરમધામમાં ગયા તે જ પતિલોકમાં મહારાણી અર્ચી પણ ગયા. પરમ ભાગવત પૃથુજી આવા જ પ્રભાવશાળી હતા. તેમના ચરિત્રો ઘણા ઉદાર છે. મેં તમારી આગળ તેમનું વર્ણન કર્યું. જે મનુષ્ય આ પરમ પવિત્ર ચરિત્રને શ્રદ્ધાપૂર્વક નિષ્કામ ભાવે એકાગ્ર ચિત્તે વાંચે છે, સાંભળે છે અથવા સંભળાવે છે તે પણ મહારાજ પૃથુના પદને, ભગવાનના પરમધામને પામે છે. આનો સકામ ભાવે પાઠ કરવાથી બ્રાહ્મણ બ્રહ્મતેજ પામે છે, ક્ષત્રિય પૃથ્વીપતિ બની જાય છે, વૈશ્ય વેપારીઓમાં મુખ્ય બની જાય છે અને શુદ્રમાં સાધુતા આવી જાય છે. સ્ત્રી હોય કે પુરુષ, જે કોઈ આને આદરપૂર્વક 3 વાર સાંભળે છે તે સંતાનહીન હોય તો પુત્રવાન, ધનહીન હોય તો મહાધનવાન, કીર્તિહીન હોય તો યશસ્વી અને મૂર્ખ હોય તો પંડિત બની જાય છે. આ ચરિત્ર મનુષ્યનું કલ્યાણ કરનારું અને અમંગળને દૂર કરનારું છે. આ ચરિત્ર ધન, યશ અને આયુષ્યની વૃદ્ધિ કરનારું, સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવનારું અને કળિયુગના દોષોનો નાશ કરનારું છે. આ ધર્મ વગેરે ચતુર્વર્ગ એટલે કે 4 પુરુષાર્થોને પ્રાપ્ત કરવામાં પણ ઘણું સહાયક છે. તેથી જે લોકો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને સારી પેઠે સમ્યકપણે સિદ્ધ કરવા ઈચ્છે છે તેમણે આનું શ્રદ્ધાપૂર્વક શ્રવણ કરવું જોઈએ. જે રાજા વિજય માટે પ્રસ્થાન કરતી વેળાએ આ ચરિત્રને સાંભળીને પ્રયાણ કરે છે તેની આગળ આવીને રાજાઓ એવી રીતે ભેટ સોગાદો મૂકે છે કે જેમ તેઓ પૃથ્વી આગળ મૂકતા હતા. મનુષ્ય અન્ય તમામ પ્રકારની આસક્તિ છોડી દઈને ભગવાનમાં વિશુદ્ધ નિષ્કામ ભક્તિભાવ રાખીને મહારાજ પૃથુનું આ નિર્મળ ચરિત્ર સાંભળવું, સંભળાવવું અને વાંચવું જોઈએ. હે વિદુરજી, ભગવાનના મહાત્મ્યને પ્રગટ કરનારું આ પવિત્ર ચરિત્ર મેં તમને સંભળાવ્યું. આ ચરિત્રમાં પ્રેમ રાખનારો મનુષ્ય મહારાજ પૃથુના જેવી ગતિ પામે છે. જે મનુષ્ય આ પૃથુ ચરિત્રનું દરરોજ આદરપૂર્વક નિષ્કામ ભાવે શ્રવણ અને કીર્તન કરે છે તેનો શ્રી હરિમાં સુદ્રઢ અનુરાગ થઈ જાય છે કે જેમના ચરણકમળ સંસાર સાગરને પાર કરવા માટે નૌકા સમાન છે. ચોથા સ્કંદ અંતર્ગત 23મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 24મો અધ્યાય પૃથુની વંશ પરંપરા તથા પ્રચેતાઓને ભગવાન રુદ્રનો ઉપદેશ. શ્રી મૈત્રેયજી કહે છે, હે વિદુરજી,
મહારાજ પૃથુ પછી તેમના પુત્ર પરમ યશસ્વી વિજિતાશ્વ રાજા થયા. તેમણે પોતાના નાના ભાઈઓ પર ઘણો સ્નેહ હતો. તેથી તેમણે તે ચારેયને એક એક દિશાનો અધિકાર સોંપ્યો. રાજા વિજિતાશ્વે હરિયક્ષને પૂર્વ, ધૂમ્રકેશને દક્ષિણ, વૃકને પશ્ચિમ અને દ્રવિણને ઉત્તર દિશાનું રાજ્ય આપ્યું. તેમણે ઇન્દ્ર પાસેથી અંતર્ધાન થવાની શક્તિ મેળવી હતી. તેથી તેઓ અંતર્ધાન પણ કહેવાતા હતા. તેમની પત્નીનું નામ શિખંડિની હતું. તેનાથી તેમણે 3 સુપુત્રો થયા. તેમના નામ પાવક, પવમાન અને સૂચિ હતા. પૂર્વકાળમાં વસિષ્ઠજીનો શાપ હોવાથી ઉપરયુક્ત નામના અગ્નિઓએ જ તેમના રૂપમાં જન્મ લીધો હતો. આગળ જતા યોગ માર્ગથી તેઓ ફરી અગ્નિરૂપ થઈ ગયા હતા. અંતર્ધાનને નભસ્વતી નામની પત્નીથી એક અન્ય પુત્ર રત્ન હવિરધાન પ્રાપ્ત થયો હતો. મહારાજ અંતર્ધાન ઘણા ઉદાર પુરુષ હતા. તેમના પિતાના અશ્વમેઘ યજ્ઞના ઘોડાને જ્યારે ઇન્દ્ર હરિને લઈ ગયા હતા ત્યારે તેમને તેની જાણ થઈ જવા છતાં પણ તેમણે ઇન્દ્રનો વધ કર્યો ન હતો. રાજા અંતર્ધાને કર લેવો, સજા કરવી, દંડ વસૂલ કરવો વગેરે કર્તવ્યોને ઘણા કઠોર તેમજ બીજાઓ માટે કષ્ટદાયક સમજીને એક દીર્ઘકાલીન યજ્ઞમાં દીક્ષિત થવાના બહાને પોતાનું રાજકામ છોડી દીધું. યજ્ઞ કાર્યમાં સંલગ્ન રહેવા છતાં પણ તે આત્મજ્ઞાની રાજાએ ભક્તોનો ભય ભાંગનારા પૂર્ણતમ પરમાત્માની આરાધના કરીને સુદૃઢ સમાધિ દ્વારા ભગવાનનો દિવ્યલોક પ્રાપ્ત કર્યો. હે વિદુરજી, હવિરધાનની પત્ની હવિરધાનીએ બર્હિષ, ગઈ, શુક્લ, કૃષ્ણ, સત્ય અને જીતવ્રત નામના 6 પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા. હે કુરુશ્રેષ્ઠ વિદુરજી, એમાંના હવિરધાનના પુત્ર મહાભાગ બર્હિષદ યજ્ઞ વગેરે કર્મકાંડોમાં અને યોગના અભ્યાસમાં કુશળ હતા. તેમણે પ્રજાપતિનું પદ પ્રાપ્ત કર્યું. તેમણે એક સ્થાને પછી બીજા સ્થાને એમ લાગ લગાટ એટલા યજ્ઞો કર્યા કે આ સઘળી ભૂમિ પૂર્વ તરફ અગ્રભાગ કરીને ફેલાયેલા કુશોથી છવાઈ ગઈ હતી. આને લીધે જ આગળ જતા તેઓ પ્રાચીન બર્હી નામે વિખ્યાત થયા. રાજા પ્રાચીન બર્હીએ બ્રહ્માજીના કહેવાથી સમુદ્રની પુત્રી સતદ્રુતિ સાથે લગ્ન કર્યું હતું. સર્વાંગ સુંદરી કિશોરી સતદ્રુતિ સુંદર વસ્ત્રાભૂષણોનો શણગાર સજીને લગ્ન મંડપમાં જ્યારે વિવાહ માટે મંગલ ફેરાની પરિક્રમા કરતી હતી ત્યારે સ્વયં અગ્નિદેવ પણ મોહિત થઈ ગયા અને જેમ સુકીને ચાહી હતી તેમ ચાહવા લાગ્યા. નવોઢા સતદ્રુતિએ પોતાના નુપુરોના જણકારથી જ દિશા વિદિશાઓના દેવતાઓ, અસુરો, ગંધર્વો, મુનિઓ, સિદ્ધો, મનુષ્યો અને નાગો તમામને વશ કરી લીધા હતા. સતદ્રુતિના ગર્ભથી પ્રાચીન બર્હીને પ્રચેતાઓ નામે 10 પુત્રો થયા. તેઓ ઘણા જ ધર્મજ્ઞાની તથા એક જેવા નામ અને આચરણવાળા હતા. જ્યારે પિતાએ તેમને સંતાન ઉત્પન્ન કરવાનો આદેશ આપ્યો ત્યારે તે બધાએ તપસ્યા કરવા માટે સમુદ્રમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં 10,000 વર્ષ સુધી તપ કરતા રહીને તેમણે તપનું ફળ આપનારા શ્રી હરિની આરાધના કરી. ઘરેથી તપસ્યા કરવા માટે જતી વખતે માર્ગમાં શ્રી મહાદેવજીએ તેમને દર્શન આપીને કૃપાપૂર્વક જે તત્વનો ઉપદેશ આપ્યો હતો તે તત્વનું તેઓ એકાગ્રપૂર્વક ધ્યાન, જપ અને પૂજન કરતા રહ્યા. વિદુરજીએ પૂછ્યું, હે બ્રહ્મણ, માર્ગમાં પ્રચેતાઓનો શ્રી મહાદેવજી સાથે કેવી રીતે સંગમ થયો અને તેમના પર પ્રસન્ન થઈને ભગવાન શંકરે તેમને શો ઉપદેશ આપ્યો તે સારયુક્ત વાત તમે કૃપા કરીને મને કહો. હે બ્રહ્મર્ષિ, શિવજીની સાથે સંગમ થવો તો દેહધારીઓ માટે ઘણો મુશ્કેલ છે. બીજાઓની તો વાત જ શી કરવી. મુનિજનો પણ બધા પ્રકારની આસક્તિ છોડીને તેમને પામવા માટે તેમનું નિરંતર ધ્યાન કરતા જ રહે છે, છતાં સહજ રીતે પામી શકતા નથી. જો કે ભગવાન શંકર આત્મારામ છે. તેમણે પોતાના માટે નથી કંઈ કરવાનું કે નથી મેળવવાનું. તેમ છતાં પણ આ લોક સૃષ્ટિના રક્ષણ માટે તેઓ પોતાની વિકરાળ શક્તિ શિવા સાથે સર્વત્ર વિચરતા રહે છે. શ્રી મૈત્રેયજીએ કહ્યું, હે વિદુરજી, સાધુ સ્વભાવના પ્રચેતાઓ પિતાની આજ્ઞા માથે ચડાવીને તપસ્યામાં ચિત્ત પરોવીને પશ્ચિમ ભણી ચાલી નીકળ્યા.
ચાલતા ચાલતા તેમણે સમુદ્ર જેવું એક વિશાળ સરોવર જોયું. તે મહાપુરુષોના ચિત્ત જેવું ઘણું જ સ્વચ્છ હતું તથા તેમાં રહેનારા મત્સ્ય વગેરે પાણીના જીવો પણ પ્રસન્ન જણાઈ આવતા હતા. તેમાં નીલ કમળો, લાલ કમળો, રાત્રે, દિવસે અને સાયંકાળે ખીલતા કમળો તથા ઇન્દિવર વગેરે અન્ય ઘણા પ્રકારના કમળો સુશોભિત હતા. તેના કાંઠાઓ પર હંસ, સારસ, ચક્રવાક અને કારંડવ વગેરે જળચર પક્ષીઓ કૂજન કરતા હતા. તેની ચારે બાજુએ જાત જાતના વૃક્ષો અને વેલીઓ હતા. તેમના પર મદોન્મત ભમરાઓ ગુંજી રહ્યા હતા. તેમના મધુર ધ્વનિથી હર્ષિત થઈને જાણે કે તેમને રોમાંચ થઈ રહ્યો હતો. કમળકોશની પરાગરજ પવનની લહેરીઓને લીધે ચારે બાજુ ઉડી રહી હતી, જાણે કે ત્યાં કોઈ ઉત્સવ થઈ રહ્યો હોય. ત્યાં મૃગન, પણવ વગેરે વાદ્યો સાથે ગવાતા અનેક દિવ્ય રાગ રાગણીઓનો ક્રમશઃ મધુર ધ્વનિ સાંભળીને તે રાજકુમારોને ભારે આશ્ચર્ય થયું. એટલામાં જ તેમણે જોયું કે દેવાધિદેવ ભગવાન શંકર પોતાના અનુચરો સાથે તે સરોવરમાંથી બહાર આવી રહ્યા છે. તેમનું શરીર તપેલા સુવર્ણ રાશિ જેવું કાંતિમાન છે, કંઠ નીલવર્ણ છે તથા 3 વિશાળ નેત્રો છે. તેઓ પોતાના ભક્તો પર અનુગ્રહ કરવા માટે તત્પર છે. અનેક ગંધર્વો તેમનો સુયશ ગાઈ રહ્યા છે. તેમનું અચાનક જ દર્શન પામીને પ્રચેતાઓને ઘણું કુતૂહલ થયું અને તેમણે શંકરજીના ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા. ત્યારે શરણાગતોના ભયને હરનારા ધર્મવત્સલ ભગવાન શંકરે પોતાના દર્શનથી પ્રસન્ન થયેલા તે ધર્મજ્ઞાની અને શીલ સંપન્ન રાજકુમારોને પ્રતિપૂર્વક કહ્યું. શ્રી મહાદેવજી બોલ્યા, તમે બધા યજ્ઞવેદી પર બેસનારા પ્રાચીન બરહીના પુત્ર છો. તમારું કલ્યાણ થાવ. તમે જે કંઈ કરવા ઈચ્છો છો તેની પણ મને ખબર છે. અત્યારે તમારા પર કૃપા કરવા માટે જ મેં તમને આ રીતે દર્શન આપ્યા છે. જે વ્યક્તિ અવ્યક્ત પ્રકૃતિ તથા જીવ સંજ્ઞક પુરુષ એ બંનેના નિયામક ભગવાન વાસુદેવનું જ શરણ લે છે તે મને પરમ પ્રિય છે. પોતાના વર્ણાશ્રમ ધર્મનું સારી પેઠે પાલન કરનારો મનુષ્ય 100 જન્મો પછી બ્રહ્માનું પદ પ્રાપ્ત કરે છે અને તેના કરતા પણ અધિક પુણ્ય થવાથી તે મને પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ જે ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત છે તે તો મૃત્યુ પછી સીધું જ ભગવાન વિષ્ણુનું સર્વ પ્રપંચોથી પર તે પરમ પદ પામી લે છે કે જેને રુદ્ર રૂપમાં રહેલો હું તથા અન્ય અધિકૃત દેવતાઓ પોતપોતાના અધિકારની સમાપ્તિ પછી પામીશું. તમે બધા ભગવાનના ભક્ત હોવાના સંબંધે મને ભગવાનના જેટલા જ પ્રિય છો, એ જ પ્રમાણે ભગવાનના ભક્તોને પણ મારા કરતા અધિક અન્ય કોઈ ક્યારેય પ્રિય હોતું નથી. હવે હું તમને એક ઘણું જ પવિત્ર, મંગળમય અને કલ્યાણકારી સ્તોત્ર સંભળાવું છું. આનો તમે બધા શુદ્ધ ભાવે જપ કરજો. શ્રી મૈત્રેયજી કહે છે, ત્યારે નારાયણ પરાયણ કરુણાર્દ્ર હૃદયના ભગવાન શિવે પોતાની સામે હાથ જોડીને ઉભેલા તે રાજપુત્રોને તે સ્તોત્ર સંભળાવ્યું. ભગવાન રુદ્ર સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. હે ભગવાન, તમારો ઉત્કર્ષ ઉચ્ચ કોટીના આત્મજ્ઞાનીઓના કલ્યાણ માટે, નિજાનંદ લાભ માટે છે. તેનાથી મારું પણ કલ્યાણ થાવ. આપ સદૈવ પોતાના નિરતિશય પરમાનંદ સ્વરૂપમાં જ સ્થિત રહો છો. એવા સર્વાત્મક આત્મ સ્વરૂપ આપને નમસ્કાર છે. આપ પદ્મનાભ અર્થાત સમસ્ત લોકોના આદિ કારણ છો. ભૂત સૂક્ષ્મ અને ઇન્દ્રિયોના નિયંતા, શાંત એકરસ અને સ્વયં પ્રકાશ વાસુદેવ પણ આપ જ છો. આપને નમસ્કાર છે. આપ જ સૂક્ષ્મ, અનંત અને મુખાગ્નિ થકી સમસ્ત લોકોના સંહાર કરનારા, અહંકારના અધિષ્ઠાતા, સંકર્ષણ તથા જગતના પ્રકૃષ્ટ જ્ઞાનના ઉદ્ગમ સ્થાન બુદ્ધિના અધિષ્ઠાતા પ્રદ્યુમ્ન છો. આપને નમસ્કાર છે. આપ જ ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, મનના તત્વના અધિષ્ઠાતા ભગવાન અનિરુદ્ધ છો. આપને વારંવાર નમસ્કાર છે. આપ પોતાના તેજથી જગતને વ્યાપ્ત કરનારા સૂર્યદેવ છો. પૂર્ણ હોવાને કારણે
આપના વૃદ્ધિ અને ક્ષય થતા નથી. આપને નમસ્કાર છે. આપ સર્વ અને મોક્ષના દ્વાર છો તથા નિરંતર પવિત્ર હૃદયમાં રહેનારા છો. આપને નમસ્કાર છે. આપ જ સુવર્ણ રૂપ વીર્યથી યુક્ત અને ચાતુર્હોત્ર કર્મનું સાધન તથા વિસ્તરણ કરનારા અગ્નિદેવ છો. આપને નમસ્કાર છે. આપ પિતૃઓ અને દેવતાઓના પોષક સોમ છો તથા ત્રણેય વેદોના અધિષ્ઠાતા છો. અમે આપને નમસ્કાર કરીએ છીએ. આપ જ સમસ્ત પ્રાણીઓને તૃપ્ત કરનારા સર્વરસ એટલે કે જળરૂપ છો. આપને નમસ્કાર છે. આપ સમસ્ત પ્રાણીઓના દેહ, પૃથ્વી અને વિરાટ સ્વરૂપ છો તથા ત્રણેય લોકનું રક્ષણ કરનારા માનસિક, ઇન્દ્રિયિક અને શારીરિક શક્તિ સ્વરૂપ વાયુ છો. આપને નમસ્કાર છે. આપ જ પોતાના શબ્દ ગુણ વડે સમસ્ત પદાર્થોનું જ્ઞાન કરાવનારા તથા બહારનો અને અંદરનો ભેદ કરનારા આકાશ છો તથા આપ જ મહાન પુણ્યોથી પ્રાપ્ત થતા પરમ તેજોમય સ્વર્ગ, વૈકુંઠ વગેરે લોક છો. આપને ફરી ફરી નમસ્કાર છે. આપ પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ કરાવનાર પ્રવૃત્તિ કર્મરૂપ છો અને દેવલોકની પ્રાપ્તિના સાધનભૂત નિવૃત્તિ કર્મરૂપ છો તથા આપ જ અધર્મના ફળ સ્વરૂપ દુઃખદાયક મૃત્યુ છો. આપને નમસ્કાર છે. હે નાથ, આપ જ પુરાણ પુરુષ તથા સાંખ્ય અને યોગના અધીશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છો. આપ બધા પ્રકારની કામનાઓની પૂર્તિના કારણ સાક્ષાત મંત્રમૂર્તિ અને મહાન ધર્મ સ્વરૂપ છો. આપની જ્ઞાન શક્તિ કોઈ પણ પ્રકારે કુંઠિત થતી નથી. આપને વારંવાર નમસ્કાર છે. આપ જ કર્તા, કરણ અને કર્મ ત્રણેય શક્તિઓના એકમાત્ર આશ્રય છો. આપ જ અહંકારના અધિષ્ઠાતા રુદ્ર છો. આપ જ જ્ઞાન અને ક્રિયા સ્વરૂપ છો તથા આપનાથી જ પરા, પશ્યંતી, મધ્યમા અને વૈખરી ચાર પ્રકારની વાણીની અભિવ્યક્તિ થાય છે. આપને નમસ્કાર છે. હે પ્રભુ, અમને આપના દર્શનની અભિલાષા છે. તેથી આપના ભક્તો જેનું પૂજન કરે છે અને જે આપના આત્મીયજનોને અત્યંત પ્રિય છે તે આપના અનુપમ રૂપની ઝાંખી આપ અમને કરાવો. આપનું તે રૂપ પોતાના ગુણોથી સમસ્ત ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરનારું છે. તે રૂપ વર્ષા ઋતુના મેઘ જેવું સ્નિગ્ધ, શ્યામ અને સમસ્ત સૌંદર્યનું સાર સર્વસ્વ છે. સુંદર ચાર વિશાળ ભુજાઓ, અતિ મનોહર મુખારવિંદ, કમળદળ જેવા નેત્રો, સુંદર ભ્રમરો, સુઘડ નાસિકા, મનોહર દંત પંક્તિ, સુંદર કપોલ, મનોહર મુખમંડળ અને ખૂબ જ સુંદર આપના કર્ણ છે. પ્રસન્નતાપૂર્ણ ઉન્મુક્ત હાસ્ય, વાકી દ્રષ્ટિ, કાળી કાળી વાકડિયાળી કેશવલી, કમળ કુસુમના કેસર જેવું લહેરાતું પિતાંબર, ઝગમગતા કુંડળ, તગતગતા મુગટ, કંકણ, હાર, નુપુર, મેખલા વગેરે મનોહર આભૂષણો તથા શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ, વનમાળા અને કૌસ્તુભ મણીને કારણે તે રૂપની અપૂર્વ શોભા છે. તેને સિંહના જેવા પુષ્ટ સ્કંદ છે, જેમના પર હાર, કેયુર તેમજ કુંડલ વગેરેનું તેજ જગમગી રહ્યું છે તથા કૌસ્તુભ મણીના તેજથી સુશોભિત મનોહર ગ્રીવા છે. તેમનું શામળું વક્ષસ્થળ શ્રીવત્સ ચિહ્નરૂપી લક્ષ્મીજીનું નિત્ય નિવાસ સ્થાન હોવાને કારણે કસોટી પથ્થરની શોભાને પણ પરાજિત કરે છે. તેનું ઉદર 3 રેખાઓથી સુશોભિત, પીપળાના પાંદડા જેવું ઘાટીલું, શ્વાસના આવાગમનથી હાલતું ઘણું જ મનોહર જણાય છે. તેમાં વમળ જેવી જે વર્તુળાકાર નાભી છે તે એટલી ઊંડી છે કે તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું આ વિશ્વ જાણે કે ફરી તેમાં જ લીન થવા ઈચ્છે છે. શ્યામવર્ણના કટિ પ્રદેશમાં પિતાંબર અને સુવર્ણ મેખલા એટલે કે કંદોરો શોભી રહ્યા છે. સરખા અને સુંદર ચરણો, પિંડલીઓ, જાંઘો અને ઘૂંટણોને કારણે આપનો દિવ્ય વિગ્રહ ઘણો જ સુઘડ જણાય છે. આપના ચરણ કમળોની શોભા શરદ ઋતુના કમળદળની કાંતિનો પણ તિરસ્કાર કરે છે. તેમની નખદ્યુતિ જીવોના અંતઃકરણના અંધકારને તત્કાળ નષ્ટ કરી દે છે. અમને આપ કૃપા કરીને ભક્તોના ભયને હરનારા અને આશ્રય સ્વરૂપ તેજ રૂપનું દર્શન કરાવો. હે જગદગુરુ, અમને અજ્ઞાનથી છવાયેલા પ્રાણીઓને માટે
પોતાની પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવનારા આપ જ અમારા ગુરુ છો. હે પ્રભુ, ચિત્તશુદ્ધિની અભિલાષા કરનારા મનુષ્યે આપના તે રૂપનું નિરંતર ધ્યાન ધરવું જોઈએ. આપની ભક્તિ જ સ્વધર્મનું પાલન કરનારા મનુષ્યને અભય આપી દે છે. સ્વર્ગનું શાસન કરનારો ઇન્દ્ર પણ આપને જ પામવા ઈચ્છે છે, તથા વિશુદ્ધ આત્મજ્ઞાનીઓની ગતિ પણ આપ જ છો. આ પ્રમાણે આપ બધા જ શરીરધારીઓ માટે અત્યંત દુર્લભ છો. કેવળ ભક્તિમાન મનુષ્યો જ આપને પામી શકે છે. સત્પુરુષો માટે પણ દુર્લભ અનન્ય ભક્તિથી ભગવાનને પ્રસન્ન કરીને, કે જેમની પ્રસન્નતા કોઈ અન્ય સાધનથી દુર્લભ છે, એવો કોણ હશે કે જે તેમના ચરણ કમળોના શરણ સિવાય અન્ય કશાની ઈચ્છા કરશે? પરાક્રમી કાળ પોતાના ભવાના ઈશારાથી સમસ્ત સંસારનો સંહાર કરે છે, પરંતુ આપના ચરણોનું શરણ લેનાર ભક્તો પર તે પોતાનો પ્રભાવ પાડી શકતો નથી. આવા ભગવત પ્રેમી ભક્તોનો જો અડધી ક્ષણ માટે પણ સંગ થઈ જાય તો તેની સામે સ્વર્ગ અને મોક્ષને હું નગણ્ય સમજું છું. તો પછી મર્ત્યલોકના તુચ્છ ભોગોની તો વાત જ ક્યાં રહી? હે પ્રભુ, આપના ચરણ સમસ્ત પાપ રાશિઓને હરી લેનારા છે. અમે તો કેવળ એ જ ઈચ્છીએ છીએ કે જેમણે આપની કીર્તિ અને તીર્થ એટલે કે ગંગાજીમાં આંતરિક અને બાહ્ય સ્નાન કરીને માનસિક અને શારીરિક બંને પ્રકારના પાપ ધોઈ નાખ્યા છે, તથા જેઓ જીવો પ્રત્યે દયા, રાગ દ્વેષ શૂન્ય ચિત્ત, સરળતા વગેરે ગુણોથી યુક્ત છે, આપના તે ભક્તોનો સંગ અમને હંમેશા પ્રાપ્ત થતો રહે. આજ અમારા પર આપની મોટી કૃપા હશે. જે સાધકનું ચિત્ત ભક્તિ યોગથી અનુગૃહિત અને વિશુદ્ધ થઈને બાહ્ય વિષયોમાં ભટકતું પણ નથી અને અજ્ઞાનની ગુફારૂપ પ્રકૃતિમાં લીન પણ થતું નથી, તે અનાયાસે જ આપના સ્વરૂપનું દર્શન પ્રાપ્ત કરી લે છે, જેમાં આ સઘળું જગત ભાસે છે. અને જે સ્વયં સમસ્ત જગતમાં ભાસી રહ્યું છે તે આકાશ જેવું વિસ્તૃત અને પરમ પ્રકાશમય બ્રહ્મ તત્વ આપ જ છો. હે ભગવાન, આપની માયા અનેક પ્રકારના રૂપ ધારણ કરે છે. તેના જ વડે આપ આ રીતે જગતનું સર્જન, પાલન અને સંહાર કરો છો, પરંતુ એનાથી આપનામાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર આવતો નથી. માયાને કારણે બીજા લોકોમાં પણ ભેદ બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પરમાત્મા પર તે પોતાનો પ્રભાવ પાડવામાં અસમર્થ રહે છે. આપને તો અમે પરમ સ્વતંત્ર જ સમજીએ છીએ. આપ જ પંચભૂતો, ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણના પ્રેરક છો. જે કર્મમાર્ગી મનુષ્યો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે જાત જાતના કર્મો વડે આપના આ સગુણ સાકાર સ્વરૂપનું શ્રદ્ધાપૂર્વક સમ્યકપણે પૂજન કરે છે, તેઓ જ વેદ અને શાસ્ત્રોના મર્મગ્ન છે. હે પ્રભુ, આપ જ અદ્વિતીય આદિ પુરુષ છો. સૃષ્ટિ પૂર્વે આપની માયા શક્તિ સુસુપ્ત રહે છે. પછી તેના જ થકી સત્વ, રજ અને તમરૂપ ગુણોનો ભેદ થાય છે, અને એ પછી તે જ ગુણોથી મહત્તત્વ, અહંકાર, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, દેવતાઓ, ઋષિઓ અને સમસ્ત પ્રાણીઓથી યુક્ત આ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે. પછી આપ પોતાની જ માયા શક્તિથી રચેલા આ જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્ભિજ ભેદે 4 પ્રકારના શરીરોમાં અંશરૂપે પ્રવિષ્ટ થઈ જાઓ છો. અને જે રીતે મધમાખીઓ પોતાના જ ઉત્પન્ન કરેલા મધનું આસ્વાદન કરે છે, તેવી જ રીતે આપનો તે અંશ તે શરીરોમાં રહીને ઇન્દ્રિયો વડે આ તુચ્છ વિષયોનો ભોગ કરે છે. આપના તે અંશને જ પુરુષ અથવા જીવ કહે છે. હે પ્રભુ, આપના તત્વનું જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ નહીં, અનુમાનથી થાય છે. પ્રલયકાળ આવી પહોંચતા કાળ સ્વરૂપ એવા આપ જ પોતાના પ્રચંડ અને અસહ્ય વેગથી પૃથ્વી વગેરે ભૂતોને અન્ય ભૂતોથી વિચલિત કરાવીને લોકોનો સંહાર કરો છો. જેમ વાયુ પોતાના અસહ્ય અને પ્રચંડ ઝાપટાઓથી વાદળો વડે જ વાદળોને વેરવિખેર કરીને નષ્ટ કરી નાખે છે. હે ભગવાન, આ મોહગ્રસ્ત જીવ પ્રમાદને લીધે હર હંમેશ એ જ ચિંતામાં રહે છે કે અમુક કાર્ય કરવાનું છે. તેનો લોભ વધી ગયો છે અને તેને વિષયોની લાલસા રહ્યા કરે છે.
પરંતુ આપ સદૈવ સજાગ રહો છો. ભૂખને લીધે જીભ લપકારતા મારતો સાપ જેમ ઉંદરને એકાએક ગળી જાય છે, તેવી જ રીતે આપ પોતાના કાળ સ્વરૂપથી તે જીવોનો અંત લાવી દો છો. આ નાશવાન શરીરને ધારણ કરનાર એવો કયો વિદ્વાન હશે જે આપની અવગણના કરશે અને આપના ચરણ કમળોને વિસરશે? આપના ચરણ કમળોનું પૂજન અમારા પિતા બ્રહ્માજી શ્રદ્ધાપૂર્વક નિશંકપણે કરતા રહે છે, તેમજ 14 મનુઓ પણ હેતુ વિનાની ભક્તિ કરતા રહે છે. હે બ્રહ્મન, આ પ્રમાણે સઘળું જગત રુદ્રરૂપ કાળના ભયથી વ્યાકુળ છે. તેથી હે પરમાત્મા, આ તત્વને જાણનારા અમારા તો આ સમય આપ જ સર્વથા ભયરહિત આશ્રય છો. હે રાજકુમારો, આપ વિશુદ્ધ ભાવે સ્વધર્મનું આચરણ કરતા રહીને ભગવાનમાં ચિત્ત જોડીને મારા કહેલા આ સ્તોત્રનો જપ કરતા રહો. ભગવાન તમારું મંગળ કરશે. આપ પોતાના અંતઃકરણમાં સ્થિત તે સર્વભૂત પ્રાણીઓના અંતર્યામી પરમાત્મા શ્રી હરિનું જ વારંવાર સ્તવન અને ચિંતન કરતા રહીને પૂજન કરો. મેં આપને આ યોગાદેશ નામનું સ્તોત્ર સંભળાવ્યું છે. આપ તેને મનથી ધારણ કરીને મુનિવ્રતનું આચરણ કરતા રહીને તેનો એકાગ્રતાથી આદરપૂર્વક અભ્યાસ કરો. આ સ્તોત્ર પૂર્વકાળમાં જગતનો વિસ્તાર કરવાની ઈચ્છાવાળા પ્રજાપતિઓના પતિ ભગવાન બ્રહ્માજીએ પ્રજાની ઉત્પત્તિ કરવાની ઈચ્છાવાળા અમને ભૃગુ વગેરે પોતાના પુત્રોને સંભળાવ્યું હતું. જ્યારે અમને પ્રજાપતિઓને પ્રજાનો વિસ્તાર કરવાની આજ્ઞા કરવામાં આવી, ત્યારે આના જ થકી અમે પોતાના અજ્ઞાનનું નિવારણ કરીને અનેક પ્રકારની પ્રજા ઉત્પન્ન કરી. અત્યારે પણ જે ભગવત પરાયણ મનુષ્ય આનું એકાગ્ર ચિત્તે દરરોજ જપ કરશે તેનું સત્વરે કલ્યાણ થઈ જશે. આ લોકમાં કલ્યાણના બધા પ્રકારના સાધનોમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ તો મોક્ષ આપનારું જ્ઞાન જ છે. જ્ઞાનની નૌકા પર આરૂઢ મનુષ્ય અનાયાસે જ આ દુરસ્ત સંસાર સાગરને પાર કરી લે છે. જો કે ભગવાનની આરાધના ઘણી મુશ્કેલ છે, પરંતુ મારા કહેલા આ સ્તોત્રનો જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક પાઠ કરશે તે સુગમતાપૂર્વક ભગવાનની પ્રસન્નતા મેળવી લેશે. ભગવાન જ સઘળા કલ્યાણકારી સાધનોના એકમાત્ર પ્રિય પ્રાપ્તવ્ય છે. તેથી મારા ગાયેલા આ સ્તોત્રના ગાનથી તેમને પ્રસન્ન કરીને તે મનુષ્ય સ્થિરચિત્તનો થઈને તેમની પાસેથી જે કંઈ ઈચ્છશે તેને પ્રાપ્ત કરી લેશે. જે મનુષ્ય ઉષા કાળે ઉઠીને આ સ્તોત્ર શ્રદ્ધાપૂર્વક હાથ જોડીને સાંભળે કે સંભળાવે છે તે બધા પ્રકારના કર્મબંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. હે રાજકુમારો, મેં તમને પરમ પુરુષ પરમાત્માનું આ જે સ્તોત્ર સંભળાવ્યું છે તેને એકાગ્ર ચિત્તે જપતા રહીને તમે મહાન તપસ્યા કરો. તપસ્યા પૂરી થતા આનાથી તમને અભિષ્ટ ફળ પ્રાપ્ત થઈ જશે. ચોથા સ્કંદ અંતર્ગત રુદ્રગીત નામનો 24મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 25મો અધ્યાય પુરંજન ઉપાખ્યાનનો પ્રારંભ. શ્રી મૈત્રેયજી કહે છે, હે વિદુરજી, આ પ્રમાણે ભગવાન શંકરે પ્રચેતાઓને ઉપદેશ આપ્યો અને પ્રચેતાઓએ ઘણા ભક્તિભાવથી શંકરજીની પૂજા કરી. ત્યાર પછી તેઓ તે રાજકુમારોની સામે જ અંતર્ધાન થઈ ગયા. પછી બધા જ પ્રચેતાઓ પાણીમાં ઊભા રહીને ભગવાન રુદ્રના બતાવેલા સ્તોત્રનો જપ કરતા કરતા 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરતા રહ્યા. તે દિવસોમાં રાજા પ્રાચીન બર્હિનું ચિત્ત કર્મકાંડમાં ઘણું જ રમમાણ હતું. તેમને અધ્યાત્મ વિદ્યા વિશારદ પરમ કૃપાળુ નારદજીએ ઉપદેશ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે રાજન, આ કર્મો વડે તમે પોતાનું ક્યું કલ્યાણ કરવા ઈચ્છો છો? દુઃખના આત્યંતિક નાશનું અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિનું નામ કલ્યાણ છે. તે તો કર્મોથી મળતું નથી. રાજાએ કહ્યું, હે મહાભાગ નારદજી, મારી બુદ્ધિ કર્મમાં ફસાયેલી છે, તેથી મને પરમ કલ્યાણની કશી જાણકારી નથી. તમે મને વિશુદ્ધ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપો કે જેથી હું આ કર્મબંધનમાંથી છૂટી જાઉં. જે મનુષ્ય કપટ ધર્મપૂર્ણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ રહીને
પુત્ર પત્ની અને ધનને જ પરમ પુરુષાર્થ માને છે, તે અજ્ઞાનને લીધે સંસાર રૂપી અરણ્યમાં જ ભટકતો રહેતો હોવાને કારણે પરમ કલ્યાણને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. શ્રી નારદજીએ કહ્યું, જુઓ રાજન, તમે યજ્ઞમાં નિર્દયતાપૂર્વક જે હજારો પ્રાણીઓનો બલિ આપ્યો છે તે બધા જુઓ પેલા આકાશમાં સ્થિત છે. એ બધા તમારા થકી પ્રાપ્ત થયેલી પીડાઓને યાદ કરતા અત્યંત ક્રોધપૂર્વક બદલો લેવા માટે તમારી વાટ જોઈ રહ્યા છે. જ્યારે તમે મર્યા પછી પરલોકમાં જશો ત્યારે તેઓ તમને પોતાના વજ્ર જેવા શિંગડાઓથી છેદી નાખશે. વારું, આ બાબતમાં હું તમને એક પ્રાચીન ઉપાખ્યાન સંભળાવું છું. તે રાજા પુરંજનનું ચરિત્ર છે. તે તમે મારી પાસેથી સાવધાન થઈને સાંભળો. હે રાજન, પહેલાના સમયમાં પુરંજન નામનો એક મહાન યશસ્વી રાજા હતો. તેનો અવિજ્ઞાત નામનો એક મિત્ર હતો. તેની ચેષ્ટાઓને કોઈ પણ સમજી શકતું ન હતું. રાજા પુરંજન પોતાનું રહેવા લાયક સ્થાન શોધવા આખી પૃથ્વી પર ફરી વળ્યો, તો પણ તેને કોઈ અનુરૂપ સ્થાન મળ્યું નહીં. ત્યારે તે થોડો ઉદાસીન જેવો થઈ ગયો. તેને જાત જાતના ભોગોની લાલસા હતી. તેમને ભોગવવા માટે તેણે સંસારમાં જેટલા નગર જોયા તેમનામાંનું કોઈ પણ તેને ઉચિત જણાયું નહીં. એક દિવસ તેણે હિમાલયના દક્ષિણ તટે આવેલા શિખરો પર કર્મભૂમિ ભારતખંડમાં 9 દરવાજાઓ વાળું એક નગર જોયું. તે બધા પ્રકારના સુલક્ષણોથી સંપન્ન હતું. બધી બાજુએ તે કોટ, બગીચા, અટારીઓ, ખાઈઓ, ઝરૂખા અને રાજદ્વારોથી સુશોભિત હતું. અને સોના ચાંદી તથા લોઢાના શિખરો વાળા વિશાળ ભવનોથી ખીચોખીચ ભરેલું હતું. તેના મહેલોની ફરશો નીલમ, સ્ફટિક, વૈધુર્ય, મોતી, પન્ના અને લાલ રત્નોથી બનેલી હતી. પોતાની કાંતિને કારણે તે નાગર લોકોની રાજધાની ભોગવતીપુરી જેવું જણાતું હતું. તેમાં અનેક સભા ભવનો, ચોક, સડકો, ક્રીડા ભવનો, બજાર, વિશ્રામ સ્થાનો, ધજા પતાકાઓ, પરવાળાના ચબુતરા વગેરે સુશોભિત હતા. તે નગરની બહાર દિવ્ય વૃક્ષો અને વેલીઓથી ભરેલો એક સુંદર બાગ હતો. તેની વચ્ચે એક સરોવર સુશોભિત હતું. તેની આસપાસ અનેક પક્ષીઓ કલરવ કરી રહ્યા હતા તથા ભમરાઓ ગુંજરવ કરી રહ્યા હતા. સરોવરના કિનારે જે વૃક્ષો હતા તેમની ડાળીઓ અને પાંદડાઓ શીતળ ઝરણાઓના જળબિંદુઓ સાથે ભળેલા વાસંતી પવનની લહેરોથી હાલી રહ્યા હતા. અને એ રીતે તેઓ તટવર્તી ભૂમિની શોભા વધારી રહ્યા હતા. ત્યાંના વન્ય પશુઓ પણ મુનિજનોને યોગ્ય અહિંસા વગેરે વ્રતોનું પાલન કરનારા હતા. તેથી તેમનાથી કોઈને કંઈ કષ્ટ પહોંચતું ન હતું. ત્યાં વારંવાર કોકિલોનો જે કુહુરવ હતો તેને લીધે માર્ગ પર ચાલનારા પથિકોને એવો ભ્રમ થતો હતો કે જાણે તે બગીચો તેમને વિશ્રામ કરવા માટે નોતરી રહ્યો છે. રાજા પુરંજને તે અદ્ભુત વનમાં ફરતા ફરતા એક સુંદરીને આવતી જોઈ કે જે અચાનક જ આ તરફ ચાલી આવી હતી. તેની સાથે 10 સેવકો હતા, જેમનામાં પ્રત્યેક જણ 100 નાયિકાઓના પતિ હતો. 5 ફળાવાળો એક સાપ તેનો દ્વારપાળ હતો. તે જ તેનું બધી બાજુએથી રક્ષણ કરતો હતો. તે સુંદર ભલી ભોળી કિશોરી હતી અને લગ્ન માટે શ્રેષ્ઠ પુરુષ શોધી રહી હતી. તેનું નાક, દંતપંક્તિ, ગાલ અને મુખ ઘણા સુંદર હતા. તેના સમાન કાનોમાં કુંડળ જગમગી રહ્યા હતા. તેનો વર્ણ શામળો હતો. તેનો કટી પ્રદેશ સુંદર હતો. તેણે પીળા રંગની સાડી અને સોનાના કંકણ પહેરેલા હતા તથા ચાલતી વખતે ચરણોમાંથી નુપુરોનો જણકાર કરતી જતી હતી. વધુ તો શું, તે સાક્ષાત કોઈ દેવી જેવી જણાતી હતી. તે ગજગામીની બાળા કિશોરાવસ્થા સૂચવતા પોતાના ગોળ ગોળ ઘાટીલા અને પરસ્પર અડોઅડ રહેલા સ્તનોને લજ્જાવશ વારંવાર પાલવથી ઢાંકતી જતી હતી. તેના પ્રેમથી મટકતા ભવા અને પ્રેમસભર ત્રાસી દ્રષ્ટિના બાણથી ઘાયલ થઈને વીર પુરંજનને લજ્જાયુક્ત સ્મિતથી સુંદર લાગતી દેવીને મધુર વાણીમાં કહ્યું, હે કમલદલ લોચના,
મને બતાવ, તું કોણ છે? કોની પુત્રી છે? હે સાધ્વી, અત્યારે ક્યાંથી આવી રહી છે? ભીરુ, આ પુરીમાં તું શું કરવા ઈચ્છે છે? હે સુંદર ભ્રુકુટીવાળી, તારી સાથે આ 11મા મહાન શૂરવીર વડે સંચાલિત આ 10 સેવકો કોણ છે? અને આ સખીઓ તથા તારી આગળ આગળ ચાલતો આ સાપ કોણ છે? હે સુંદરી, તું સાક્ષાત લજ્જા દેવી છે કે પછી ઉમા, રમા અને બ્રહ્માણી પૈકીની કોણ છે? અહીં વનમાં મુનિઓની જેમ એકાંતવાસ સેવીને તું શું પોતાના પતિદેવને શોધી રહી છે? તું જેમના ચરણોની કામના કરે છે તે તારા પ્રાણનાથ તો એટલાથી જ પૂર્ણ કામ થઈ જશે. વારુ, તું સાક્ષાત કમલા દેવી છે તો તારા હાથનું ક્રીડા કમળ ક્યાં પડી ગયું? હે સુભગા, તું એમાંથી તો કોઈ છે નહીં, કારણ કે તારા ચરણ પૃથ્વીને સ્પર્શી રહ્યા છે. વારુ, જો તું કોઈ માનવ વ્યક્તિ જ છે તો જેમ લક્ષ્મીજી ભગવાન વિષ્ણુની સાથે વૈકુંઠની શોભામાં વૃદ્ધિ કરે છે, તેવી જ રીતે તું મારી સાથે આ શ્રેષ્ઠ નગરીને અલંકૃત કર. જો હું મહાન વીર અને પરાક્રમી છું, પરંતુ આજે તારા નેત્ર કટાક્ષોએ મારા મનને બેકાબૂ કરી દીધું છે. તારા શરમાળ અને રતિભાવભર સ્મિત સહિત ભવાઓનો સંકેત પામીને આ શક્તિમાન કામદેવ મને પીડિત કરી રહ્યો છે. તેથી હે સુંદરી, હવે તારે મારા પર કૃપા કરવી જોઈએ. હે પાવન સ્મિતા, સુંદર ભવા અને સુઘડ નેત્રોથી સુશોભિત તારું મુખારવિંદ આ સુદીર્ઘ કાળા કેશની લટોથી ઘેરાયેલું છે. તારા મુખમાંથી નીકળેલા વાક્યો ઘણા જ મધુર અને મનોહારી છે, પરંતુ તે મુખ તો શરમનું માર્યું મારી તરફ થતું જ નથી. જરા ઊંચું કરીને પોતાના તે સુંદર મુખડાનું મને દર્શન તો કરાવ. શ્રી નારદજીએ કહ્યું, હે વીર, રાજા પુરંજને જ્યારે અધીર થઈને આ પ્રમાણે યાચના કરી ત્યારે તે બાળાએ પણ હસીને તેમનું સમર્થન કર્યું. તે પણ રાજાને જોઈને મોહિત થઈ ચૂકી હતી. તેણે કહ્યું, હે નરશ્રેષ્ઠ, મને ઉત્પન્ન કરનારને હું બરાબર જાણતી નથી, અને હું પોતાના કે કોઈ બીજાના નામ કે ગોત્રને પણ જાણતી નથી. હે વીરવર, આજે અમે બધા આ પુરીમાં છીએ, આ સિવાય હું બીજું કશું જાણતી નથી. મને એની પણ ખબર નથી કે અમારા રહેવા માટે આ પુરી કોણે બનાવી છે. હે પ્રિયવર, આ પુરુષો મારા મિત્રો છે અને સ્ત્રીઓ મારી સખીઓ છે. તથા આ સાપ જ્યારે હું સૂઈ જાઉં છું ત્યારે તે જાગતો રહે છે અને આ પુરીનું રક્ષણ કરે છે. હે શત્રુદમન, તમે અહીં પધાર્યા એ મારે માટે સૌભાગ્યની વાત છે. તમારું મંગળ થાવ. તમને વિષય ભોગની ઈચ્છા છે તે પૂર્ણ કરવા માટે પોતાના સાથીઓ સમેત હું બધા જ પ્રકારના ભોગો પ્રસ્તુત કરતી રહીશ. હે પ્રભુ, 9 દરવાજાઓ વાળી આ નગરીમાં મારા પ્રસ્તુત કરાયેલા ઈચ્છિત ભોગો ભોગવતા રહીને તમે સેંકડો વર્ષો સુધી નિવાસ કરો. ભલા તમને છોડીને હું અન્ય કોની સાથે રમણ કરીશ? અન્ય લોકો નથી તો રતિ સુખને જાણતા, નથી તો વિહિત ભોગોય ભોગવતા, કે નથી તો પરલોકનો વિચાર પણ કરતા. તેમજ કાલે શું થશે એનું ધ્યાન પણ રાખતા નથી. તેથી પશુ તુલ્ય છે. અહો, આ લોકમાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ ધર્મ, અર્થ, કામ, સંતાન સુખ, મોક્ષ, સુયશ અને સ્વર્ગ વગેરે દિવ્ય લોકોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. સંસારને ત્યજી દેનારા યતિજનો તો આ બધાની કલ્પના પણ કરી શકતા નથી. મહાપુરુષોનું કથન છે કે આ લોકમાં પિતૃઓ, દેવો, ઋષિઓ, મનુષ્યો તથા સઘળા પ્રાણીઓના તથા પોતાના પણ કલ્યાણનો આશ્રય એકમાત્ર ગૃહસ્થાશ્રમ જ છે. હે વીર શિરોમણી, આ લોકમાં મારા જેવી કોણ સ્ત્રી હશે કે જે આપમેળે જ પ્રાપ્ત થયેલા તમારા જેવા સુપ્રસિદ્ધ, ઉદારચિત અને સુંદર પતિનું વર્ણન ન કરે? હે મહાબાહુ, આ પૃથ્વી પર તમારી શાપ જેવી ગોળાકાર સુકોમળ ભુજાઓમાં સ્થાન પામવા માટે કઈ કામિનીનું ચિત્ત નહીં લલચાય? તમે તો પોતાની મધુર સ્મિતમય કરુણા સભર દ્રષ્ટિથી મારા જેવી અનાથ અબળાઓના માનસિક સંતાપનું શમન કરવા માટે જ પૃથ્વી પર વિચરણ કરી રહ્યા છો. શ્રી નારદજી કહે છે,
હે રાજન, તે સ્ત્રી પુરુષોએ આ રીતે એકબીજાની વાતનું સમર્થન કર્યું અને પછી 100 વર્ષો સુધી તે પુરીમાં રહીને આનંદ ભોગવ્યો. ગાયકો સુમધુર સ્વરે ચારે તરફ રાજા પુરંજનની કીર્તિ ગાયા કરતા હતા. જ્યારે ગ્રીષ્મ ઋતુ આવતી ત્યારે તે અનેક સ્ત્રીઓ સાથે સરોવરમાં પ્રવેશીને જળ ક્રીડા કરતો હતો. તે નગરીમાં જે 9 દરવાજા હતા તેમના 7 નગરીની ઉપર અને 2 નગરીની નીચે હતા. તે નગરીનો જે કોઈ રાજા થતો તેના અલગ અલગ દેશોમાં જવા માટે આ દરવાજા બનાવવામાં આવ્યા હતા. હે રાજન, તેમાંના 5 પૂર્વ તરફ, 1 દક્ષિણ તરફ, 1 ઉત્તર તરફ અને 2 પશ્ચિમ તરફ હતા. તેમના નામોનું હું વર્ણન કરું છું. પૂર્વ તરફ ખદ્યોતા અને આવિર્મુખી નામના 2 દરવાજા એક જ જગ્યાએ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેમાં થઈને રાજા પુરંજન પોતાના મિત્ર દ્યુમાનની સાથે વિભ્રાજિત નામના દેશમાં જતો હતો. એ જ રીતે તે તરફ નલિની અને નાલિની નામના બીજા પણ 2 દરવાજા એક જ જગ્યાએ બનાવવામાં આવ્યા હતા. તેમાં થઈને તે અવધૂતની સાથે સૌરભ નામના દેશમાં જતો હતો. પૂર્વ દિશા તરફ મુખ્યા નામનો જે 5મો દરવાજો હતો તેમાં થઈને તે રસગ્ન અને વિપણની સાથે ક્રમશઃ બહુદન અને આપણ નામના દેશોમાં જતો હતો. પુરીની દક્ષિણ બાજુએ પિતૃહ નામનો જે દરવાજો હતો તેમાં થઈને રાજા પુરંજન શ્રુતધરની સાથે દક્ષિણ પાંચાલ દેશમાં જતો હતો. ઉત્તર તરફ દેવહુ નામનો જે દરવાજો હતો તેમાં થઈને તે શ્રુતધરની જ સાથે ઉત્તર પાંચાલ દેશમાં જતો હતો. પશ્ચિમ દિશામાં આશુરી નામનો દરવાજો હતો. તેમાં થઈને તે દુર્મદ સાથે ગ્રામક દેશમાં જતો હતો. તથા નિવૃત્તિ નામનો જે બીજો પશ્ચિમનો દરવાજો હતો તેમાં થઈને તે લુબ્ધકની સાથે વૈશક નામના દેશમાં જતો હતો. તે નગરના નિવાસીઓમાં નિર્વાક અને પેશસ્કૃત આ 2 નાગરિકો આંધળા હતા. રાજા પુરંજન આંખોવાળા નાગરિકોનો અધિપતિ હોવા છતાં પણ આમની મદદથી બધી બાજુ જતો હતો અને બધા પ્રકારના કામ કરતો હતો. જ્યારે ક્યારેક પોતાના મુખ્ય સેવક વિષય સૂચિની સાથે તે અંતઃપુરમાં જતો ત્યારે તેને પત્ની અને પુત્રોને કારણે થતા મોહ, પ્રસન્નતા, હર્ષ વગેરે વિકારોનો અનુભવ થતો. તેનું ચિત્ત જાત જાતના કર્મોમાં ફસાયેલું હતું અને કામમાં આસક્ત હોવાને કારણે રમણી વડે તે અબુધ છેતરાયો હતો. તેની રાણી જે કામ કરતી હતી તે જ કામો તે પણ કરવા લાગતો હતો. તે જ્યારે મદ્યપાન કરતી ત્યારે તે પણ મદિરા પીતો હતો અને મદોન્મત્ત થઈ જતો હતો. જ્યારે તે ભોજન કરતી ત્યારે તે પણ ભોજન કરવા લાગતો હતો અને તે જ્યારે કંઈ ચાવતી ત્યારે તે પણ તે જ વસ્તુ ચાવવા લાગતો હતો. આ જ પ્રમાણે ક્યારેક તે ગાતી તો ગાવા માંડતો, રોતી તો રોવા માંડતો, હસતી તો હસવા લાગતો અને બોલતી તો બોલવા લાગતો. તે દોડતી ત્યારે તે પણ દોડવા લાગતો, ઊભી રહેતી તો તે પણ ઊભો રહી જતો, તે સૂતી તો તે પણ તેની સાથે સૂઈ જતો અને બેસતી તો બેસી જતો. ક્યારેક તે સાંભળવા લાગતી તો તે પણ સાંભળવા લાગતો, જોતી તો જોવા લાગતો, સૂંઘતી તો સૂંઘવા લાગતો અને કોઈ વસ્તુને અડકતી તો તે પણ તેને અડકવા લાગતો. ક્યારેક તેની તે પ્રિયા શોક વિહવળ થઈ જતી તો તે પણ અત્યંત દીન જેવો વ્યાકુળ થઈ જતો. જ્યારે તે પ્રસન્ન થતી ત્યારે તે પણ પ્રસન્ન થતો અને તેના આનંદિત થવાથી તે પણ આનંદિત થતો. આ પ્રમાણે રાજા પુરંજન પોતાની રૂપાળી રાણી દ્વારા છેતરાઈ ગયો. સઘળો પ્રકૃતિ સમૂહ વાતાવરણ જ તેને દગો દેવા લાગ્યું. તે મૂર્ખ વિવશ થઈને ઈચ્છા નહીં હોવા છતાં પણ ખેલ કરવા ઘરમાં પાડેલા વાંદરાની જેમ અનુકરણ કરતો રહેતો હતો. ચોથા સ્કંદ અંતર્ગત પુરંજન ઉપાખ્યાયમાંનો 25મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 26મો અધ્યાય. રાજા પુરંજનનું શિકાર ખેલવા વનમાં જવું અને રાણીનું ક્રુદ્ધ થવું. શ્રી નારદજી કહે છે, હે રાજન, એક દિવસ રાજા પુરંજન પોતાનું વિશાળ ધનુષ્ય, સોનાનું કવચ અને અક્ષય ભાથો ધારણ કરીને પોતાના 11મા સેનાપતિ સાથે 5 ઘોડાઓવાળા શીઘ્રગામી રથમાં બેસીને પંચપ્રસ્થ નામના વનમાં ગયો.
તે રથમાં 2 ઈશાદંડ એટલે કે બંબુ, 2 પૈડા, 1 ધરી, 3 ધ્વજદંડ, 5 દોરીઓ, 1 લગામ, 1 સારથી, 1 બેઠક, 2 ધુનસરી, 5 આયુધ અને 7 આવરણ હતા. તે 5 પ્રકારની ચાલે ચાલતો હતો તથા તેનો બધો સાજ શણગાર સોનેરી હતો. જો કે રાજા માટે પોતાની પ્રિયાને ક્ષણવાર પણ છોડવી મુશ્કેલ હતું, પણ તેને તે દિવસે શિકારનો એવો શોખ જાગ્યો કે તેની પણ પરવા નહીં કરીને ભારે ગર્વપૂર્વક ધનુષ્ય બાણ ચડાવીને શિકાર કરવા લાગ્યો. તે સમયે આસુરી વૃત્તિ વધી જવાને કારણે તેનું ચિત્ત ઘણું કઠોર અને ક્રૂર થઈ ગયું હતું. તેથી તેણે પોતાના તીક્ષ્ણ બાણોથી ઘણા બધા નિર્દોષ જંગલી પશુઓનો વધ કરી નાખ્યો. જો રાજાની માંસમાં અત્યંત આસક્તિ હોય તો પણ તેણે કેવળ શાસ્ત્રોમાં બતાવેલા કર્મો કરવા માટે વનમાં જઈને જરૂરિયાત મુજબ અનિષિદ્ધ પશુઓનો વધ કરવો, વ્યર્થ પશુ હિંસા કરવી નહીં. શાસ્ત્ર આ પ્રમાણે ઉચ્છૃંખલ પ્રવૃત્તિને નિયંત્રણ કરે છે. એટલે કે આ વાત જીવની જન્મ જન્માંતરથી ચાલી આવેલી હિંસા પ્રવૃત્તિ પર નિયંત્રણ કરવા માટે જ આ પ્રમાણે કહેવામાં આવી છે. શાસ્ત્ર અહિંસાનો જ સંદેશ આપે છે. હે રાજન, જે વિદ્વાન આ પ્રમાણે શાસ્ત્ર નિયત કર્મોનું આચરણ કરે છે તે તેવા કર્મોના અનુષ્ઠાનથી પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાનના કારણભૂત કર્મોથી લેપાતું નથી. અન્યથા મનમાન્ય કર્મ કરવાથી મનુષ્ય અભિમાનને વશીભૂત થઈને કર્મોમાં બંધાઈ જાય છે તથા ગુણોના પ્રવાહરૂપ સંસારના ચક્રાવમાં ફસાઈને વિવેક બુદ્ધિનો નાશ થઈ જવાથી આ અધમ યોનિઓમાં જન્મ લે છે. પુરંજનના જાત જાતના ભૂખંડવાળા બાણોથી છિન્ન ભિન્ન થઈને અનેક પ્રાણીઓ ઘણા કષ્ટ સાથે પ્રાણ છોડવા લાગ્યા. તેનો નિર્દયતાપૂર્વકનો તે જીવ સંહાર જોઈને બધા જ દયાળુ મનુષ્યો ઘણા દુઃખી થયા. તેઓ તેને સહી શક્યા નહીં. આ પ્રમાણે ત્યાં સસલા, શુવર, આખલા, નીલગાયો, કાળિયાર મૃગો, શાહુડી તથા બીજા પણ ઘણા બધા નિર્દોષ પશુઓનો વધ કરતો કરતો રાજા પુરંજન ઘણો થાકી ગયો. ત્યારે તે ભૂખ તરસને લીધે અત્યંત શિથિલ થઈને વનમાંથી પાછો ફરીને રાજમહેલમાં આવ્યો. ત્યાં તેણે યથા યોગ્ય રીતે સ્નાન અને ભોજનથી પરવારીને થોડો વિશ્રામ કરીને થાક દૂર કર્યો. પછી ગંધ, ચંદન, માળા વગેરેથી સુસજ્જિત થઈને તેણે બધા અંગો પર સુંદર સુંદર આભૂષણો પહેર્યા. ત્યારે તેને પોતાની પ્રિયાનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. તે ભોજન વગેરેથી તૃપ્ત થઈને હૃદયમાં આનંદ પામીને મદથી ઉન્મત્ત અને કામથી વ્યતીત થઈને પોતાની સુંદરી પત્નીને શોધવા લાગ્યો, પરંતુ તેને તે ક્યાંય પણ દેખાય નહીં. હે પ્રાચીન બરહી, ત્યારે તે ચિત્તમાં થોડો ઉદાસ થયો અને તેણે અંતઃપુરની સ્ત્રીઓને પૂછ્યું, સુંદરીઓ, પોતાની સ્વામીની સહિત તમે સર્વે પહેલાની જેમ જ કુશળ તો છો ને? એવું શું કારણ છે કે આજે આ ઘરની સંપત્તિ પહેલાના જેવી સોહામણી જણાતી નથી? ઘરમાં માતા અથવા પતિ પરાયણ પત્ની ન હોય તો તે ઘર પૈડા વગરના રથ જેવું થઈ જાય છે. તેમાં પછી કયો બુદ્ધિમાન દીન મનુષ્યોની જેમ રહેવાનું પસંદ કરશે? તો કહો, તે સુંદરી ક્યાં છે કે જે દુઃખ સમુદ્રમાં ડૂબતી મારી વિવેક બુદ્ધિને ડગલે ને પગલે જાગ્રત કરીને મને તે સંકટમાંથી ઉગારી લે છે? સ્ત્રીઓએ કહ્યું, હે નરપતિ, ખબર નહીં આજે તમારી પ્રિયાએ શું ધાર્યું છે. હે શત્રુદમન, જુઓ, તેઓ પાથરણા વિના જ જમીન પર જ સૂતા પડેલા છે. શ્રી નારદજી કહે છે, હે રાજન, તે સ્ત્રીના સંગને લીધે રાજા પુરંજનનો વિવેક નષ્ટ થઈ ચૂક્યો હતો. તેથી પોતાની રાણીને જમીન પર અસ્તવ્યસ્ત પડેલી જોઈને તે અત્યંત વ્યાકુળ થઈ ગયો. તેણે દુઃખી હૃદયે મધુર વચનોથી તેણે ઘણી સમજાવી, પરંતુ તેને પોતાની પ્રેયસીમાં પોતાના પ્રત્યેના પ્રણય કોપનું કોઈ ચિહ્ન દેખાયું નહીં. પુરંજન મનાવવામાં પણ ઘણો ચતુર હતો. તેથી તેણે તેને ધીરે ધીરે મનાવવાનું શરૂ કર્યું. તેણે પહેલા તો તેનો ચરણ સ્પર્શ કર્યો અને પછી ખોડામાં બેસાડીને ખૂબ વહાલથી કહેવા લાગ્યો. પુરંજન બોલ્યો, હે સુંદરી, તે સેવકો તો નક્કી ઘણા અભાગ્યા છે કે જેમના વડે અપરાધ થવા છતાં પણ
સ્વામી તેમને પોતાના સમજીને શિક્ષા માટે યોગ્ય દંડ આપતા નથી. સેવકને આપવામાં આવેલો સ્વામીનો દંડ તો તેના પરનો મોટો અનુગ્રહ જ હોય છે. જેઓ મૂર્ખ છે તેમને ક્રોધને કારણે પોતાના હિતકારી સ્વામીએ કરેલા તે ઉપહારનો ખ્યાલ આવતો નથી. સુંદર દંતપંક્તિ અને મનોહર ભવાથી શોભતી હે મનસ્વિની, હવે આ ક્રોધ દૂર કર અને એકવાર મને પોતાનો સમજીને પ્રણય ભાર અને શરમથી ઝૂકેલું તેમજ મધુર સ્મિતમય દ્રષ્ટિથી સુશોભિત પોતાનું મુખડું બતાવ. અહો, ભ્રમર પંક્તિ જેવી શ્યામ કેશલટો, ઉન્નત નાક અને સુમધુર વાણીને કારણે તારું મુખારવિંદ કેવું મનમોહક જણાય છે. હે વીર પત્ની, જો કોઈ બીજાએ તારો કોઈ અપરાધ કર્યો હોય તો તે બતાવ. જો તે અપરાધી બ્રાહ્મણ કુળનો નહીં હોય તો હું તેને અત્યારે જ દંડ આપું છું. મને તો ભગવાનના ભક્તો સિવાય ત્રણેય લોકમાં અથવા તેની બહાર પણ એવું કોઈ દેખાતું નથી કે જે તારો અપરાધ કરીને નિર્ભયતાથી અને આનંદપૂર્વક રહી શકે. હે પ્રિયા, મેં આજ સુધી તારું મુખ ચાંદલા વિનાનું ઉદાસ કરમાયેલું, ક્રોધને કારણે વિહામણું, તેજ વિનાનું અને પ્રેમ રહિત ક્યારેય જોયું નથી. અને તારા સુંદર સ્તનોને પણ શોકના આંસુઓથી ભીંજાયેલા તથા પાકેલા ઘિલોડા જેવા અધરોને પણ સ્નિગ્ધ કેસરની લલીમાં વિનાના ક્યારેય જોયા નથી. હું વ્યસનને લીધે તને પૂછ્યા વિના જ શિકાર ખેલવા ચાલ્યો ગયો, તેથી અવશ્ય તારો અપરાધી છું. તો પણ પોતાનો સમજીને તું મારા પર પ્રસન્ન થઈ જા. કેમ કે કામદેવના વિષમ બાણોથી અધીર થઈને જે હંમેશા પોતાને આધીન રહે છે તેવા પોતાના પ્રિય પતિનો ઉચિત કાર્ય માટે ભલા કઈ કામિની સ્વીકાર કરતી નથી. ચોથા સ્કંદ અંતર્ગત પુરંજન ઉપાખ્યાય માનો 26મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 27મો અધ્યાય પુરંજનપુરી પર ચંડવેગની ચડાઈ તથા કાળકન્યાનું ચરિત્ર. શ્રી નારદજી કહે છે, હે મહારાજ, આ પ્રમાણે તે સુંદરી અનેક નખરાઓથી પુરંજનને સંપૂર્ણપણે પોતાને વશ કરીને તેને આનંદિત કરતી રહીને વિહાર કરવા લાગી. તેણે સારી રીતે સ્નાન કરીને અનેક પ્રકારના માંગલિક શણગાર કર્યા તથા ભોજન વગેરેથી તૃપ્ત થઈને તે રાજા પાસે આવી. રાજાએ તે મનોહર મુખી રાજમહિષીનું આદર સહિત અભિનંદન કર્યું. પુરંજનીએ રાજાનું આલિંગન કર્યું અને રાજાએ તેને ગળે લગાવી. પછી એકાંતમાં મનને અનુકૂળ રહસ્યની વાતો કરતો કરતો તે એવો મોહિત થઈ ગયો કે તેનું કામિનીમાં જ ચિત્ત રમમાણ રહેવાને કારણે તેને દિવસ રાત્રિના ભેદપૂર્વક નિરંતર વીતતા જતા કાળની દુસ્તર ગતિનો પણ કોઈ ખ્યાલ રહ્યો નહીં. મદથી છકેલો મનસ્વી પુરંજન પોતાની પ્રિયાને ભુજાઓ પર માથું મૂકીને મહામૂલ્ય શૈયા પર પડી રહેતો હતો. તેને તો તે રમણી જ જીવનનું પરમ ફળ જણાતી હતી. અજ્ઞાનથી આવૃત થઈ જવાને કારણે તેને આત્મા અથવા પરમાત્માનું કોઈ જ્ઞાન રહ્યું નહીં. હે રાજન, આ પ્રમાણે કામાતુર ચિત્તથી તેની સાથે વિહાર કરતા કરતા રાજા પુરંજનની યુવાની અડધી ક્ષણની જેમ વીતી ગઈ. હે પ્રજાપતિ, તે પુરંજનનીથી રાજા પુરંજનને 1100 પુત્રો અને 110 પુત્રીઓ થઈ. તે બધી જ પુત્રીઓ માતા પિતાનો સુયશ વધારનારી અને સુશીલતા, ઉદારતા વગેરે ગુણોથી સંપન્ન હતી. તેઓ પુરંજનની નામે વિખ્યાત થઈ. એટલામાં જ તે સમ્રાટના લાંબા આયુષ્યનો અડધો ભાગ વીતી ગયો. પછી પાંચાલ રાજ પુરંજને પિતૃવંશની વૃદ્ધિ કરનારા પુત્રોના વધુઓ સાથે અને પુત્રીઓના તેમના યોગ્ય પતિઓ સાથે લગ્ન કરી દીધા. પુત્રોમાંના પ્રત્યેકને 100 પુત્રો થયા. તેમાંથી વૃદ્ધિ પામીને પુરંજનનો વંશ સમસ્ત પાંચાલ દેશમાં ફેલાઈ ગયો. એ પુત્રો, પૌત્રો, ઘર, ધનભંડાર, સેવકો, મંત્રીઓ વગેરેમાં દ્રઢ મમતા થઈ જવાથી તે આ વિષયોમાં જ બંધાઈ ગયો. પછી હે રાજન, તમારી જેમ તેણે પણ અનેક પ્રકારના ભોગોની કામનાથી યજ્ઞની દીક્ષા લઈને જાત જાતના પશુ હિંસામય ઘોર યજ્ઞોથી દેવતાઓ, પિતૃઓ અને ભૂપતિઓની આરાધના કરી. આ પ્રમાણે તે આત્માનું કલ્યાણ કરનારા કર્મો પ્રત્યે જીવનભર અસાવધ રહ્યો અને કુટુંબને પાળવા પોષવામાં વ્યસ્ત રહ્યો.
અંતે વૃદ્ધાવસ્થાનો તે સમય આવી પહોંચ્યો કે જે સ્ત્રી લંપટ પુરુષોને ઘણો અપ્રિય હોય છે. હે રાજન, ચંડવેગ નામનો એક ગંધર્વરાજ છે. તેને આધીન 360 મહાબળવાન ગંધર્વો રહે છે. તેમની સાથે મિથુન ભાવે રહેતી કૃષ્ણ અને શ્વેત વર્ણની એટલે જ ગંધર્વીઓ પણ છે. તેઓ વારાફરતી ચક્કર લગાવીને ભોગવિલાસની સામગ્રીઓથી ભરી ભાદરી નગરીને લૂંટતી રહે છે. ગંધર્વરાજ ચંડવેગના તે અનુચરોએ જ્યારે રાજા પુરંજનના નગરને લૂંટવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે તેમને 5 ફણાવાળા સર્પ પ્રજાગરે અટકાવ્યા. પુરંજનપુરીની રખેવાળી કરનારો આ મહાબળવાન સાપ 100 વર્ષ સુધી એકલો જ તે 720 ગંધર્વીઓ સાથે યુદ્ધ કરતો રહ્યો. ઘણા બધા વીરો સાથે એકલો જ યુદ્ધ કરવાને કારણે પોતાના એકમાત્ર સંબંધી પ્રજાગરને નિર્બળ થયેલો જોઈને રાજા પુરંજને પોતાના રાષ્ટ્ર અને નગરના રહેવાસી અન્ય બંધુજનો સમેત ભારે ચિંતા થઈ. તે આટલા દિવસો સુધી પાંચાલ દેશના તે નગરમાં પોતાના દૂતો વડે લેવાયેલો કર લઈને વિષય ભોગોમાં મસ્ત રહ્યો હતો. સ્ત્રીને વશ રહેવાને કારણે આ અચૂક આવી પડનારા ભયનો તેને ખ્યાલ જ ન આવ્યો. હે બરહિસ્મન, તે જ દિવસોમાં કાળની એક પુત્રી વરની શોધમાં 3 લોકમાં ભટકતી રહી, તો પણ તેને કોઈએ અપનાવી નહીં. તે કાળ કન્યા ઘણી ભાગ્યહીન હતી, તેથી લોકો તેને દુર્ભગા કહેતા હતા. એકવાર રાજર્ષિ પુરુએ પિતાને પોતાનું યૌવન આપવા માટે પોતાની મરજીથી જ તેનું વરણ કર્યું હતું. એનાથી પ્રસન્ન થઈને તેણે તેમણે રાજ્ય પ્રાપ્તિનું વરદાન આપ્યું હતું. એક દિવસ હું બ્રહ્મલોકમાંથી પૃથ્વી પર આવ્યો તો તે ફરતી ફરતી મને જ મળી ગઈ. ત્યારે તેણે મને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી જાણવા છતાં પણ પોતે કામાતુર હોવાને કારણે વરવાની ઈચ્છા કરી. મેં તેની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો નહીં, તેથી તેણે અત્યંત ક્રુદ્ધ થઈને મને એવો દુઃસહ શાપ આપ્યો કે તમે મારી પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કર્યો નથી, તેથી તમે એક સ્થળે વધુ સમય સુધી રહી શકશો નહીં. ત્યારે મારા તરફથી નિરાશ થઈને તે કન્યાએ મારી સંમતિથી યમનરાજ ભયની પાસે જઈને તેનું પતિ તરીકે વર્ણ કર્યું અને કહ્યું, વીરવર, તમે યવનોમાં શ્રેષ્ઠ છો. હું તમને પ્રેમ કરું છું અને પતિ બનાવવા ઈચ્છું છું. તમારા પ્રત્યે કરાયેલો જીવોનો સંકલ્પ ક્યારેય અસફળ થતો નથી. જે મનુષ્ય સંસાર અને શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ આપાદ યોગ્ય વસ્તુનું દાન કરતો નથી અને જે શાસ્ત્ર દ્રષ્ટિએ અધિકારી હોવા છતાં પણ આવું દાન લેતો નથી, તે બંને જણ દુરાગ્રહી અને મૂઢ છે. તેથી શોચનીય છે. હે ભદ્ર, આ સમયે હું તમારી સેવામાં ઉપસ્થિત થઈ છું. તમે મારો સ્વીકાર કરીને મને અનુગ્રહિત કરો. મનુષ્યનો સૌથી મોટો ધર્મ દીનજનો પર દયા કરવી એ જ છે. કાળકન્યાની વાત સાંભળીને યવનરાજે વિધાતાનું એક ગુપ્ત કાર્ય કરવાની ઈચ્છાથી હસતા હસતા તેને કહ્યું, મેં યોગ દ્રષ્ટિથી જોઈને તારા માટે એક પતિ નક્કી કર્યો છે. તું બધાનું અનિષ્ટ કરનારી છે, તેથી કોઈને પણ ગમતી નથી અને તેથી જ લોકો તારો સ્વીકાર કરતા નથી. તેથી આ કર્મજનિત સંસારને તું અલક્ષિત થઈને પરાણે ભોગવ. તું મારી સેના લઈને જા, તેની મદદથી તું સમસ્ત પ્રજાનો નાશ કરવામાં સમર્થ થઈશ. કોઈ પણ તારો પ્રતિકાર કરી શકશે નહીં. આ પ્રજ્વાર નામનો મારો ભાઈ છે અને તું મારી બહેન બની જા. તમારા બંનેની સાથે હું અપ્રગટ ગતિથી ભયંકર સેના લઈને સમસ્ત લોકોમાં વિચરણ કરીશ. ચોથા સ્કંદ અંતર્ગત પુરંજન ઉપાખ્યાનમાંનો 27મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 28મો અધ્યાય. પુરંજનને સ્ત્રીઓની પ્રાપ્ત થવી અને અવિજ્ઞાતના ઉપદેશથી તેની મુક્તિ થવી. શ્રી નારદજી કહે છે, હે રાજન, પછી ભય નામના યવનરાજના આજ્ઞાંકિત સૈનિકો પ્રજ્વાર અને કાળકન્યાની સાથે આ પૃથ્વી પટ પર સર્વત્ર વિચરવા લાગ્યા. એકવાર તેમણે ભારે વેગપૂર્વક ઘરડા શાપથી સુરક્ષિત અને સંસારની સર્વ પ્રકારની સુખ સામગ્રીથી સંપન્ન પુરંજનપુરીને ઘેરી લીધી. ત્યારે જેની ગુંચાલમાં ફસાઈને પુરુષ તરત જ સત્વહીન બની જાય છે, તે કાળકન્યા પરાણે તે પુરીની પ્રજાનો ભોગ કરવા લાગી.
તે સમયે તે યવનો એટલે કે રોગો પણ કાળકન્યાના એટલે કે વૃદ્ધાવસ્થા વડે ભોગવાઈ રહેલી તે પુરીમાં ચારે તરફથી ભિન્ન ભિન્ન દરવાજાઓમાં થઈને ઘૂસી ગયા અને તેનો વિધ્વંસ કરવા લાગ્યા. પુરીને આ રીતે પીડિત કરવામાં આવતા તેના સ્વામિત્વનું અભિમાન રાખનારા તથા મમતાગ્રસ્ત બહુકુટુંબી રાજા પુરંજનને પણ અનેક પ્રકારના ક્લેશો પરેશાન કરવા લાગ્યા. કાળકન્યાના આલિંગન કરવાથી તેની સારી શ્રી એટલે કે સંપત્તિ શોભા નષ્ટ થઈ ગઈ તથા અત્યંત વિષયાસક્ત હોવાને કારણે તે ઘણો જ દીન થઈ ગયો. તેની વિવેક શક્તિ નષ્ટ થઈ ગઈ. ગંધર્વો અને યવનોએ બળપૂર્વક તેનું સઘળું ઐશ્વર્ય લૂંટી લીધું. તેણે જોયું કે સઘળું નગર નષ્ટ ભ્રષ્ટ થઈ ગયું છે. પુત્રો પૌત્રો નોકર ચાકરો અને આત્મગણ પ્રતિકૂળ થઈને અનાદાર કરવા લાગ્યા છે. પત્ની પ્રેમ રહિત થઈ ગઈ છે. પોતાના શરીરને કાળકન્યાએ વશ કરી લીધું છે અને પાંચાલ દેશ શત્રુઓના હાથમાં પડીને ભ્રષ્ટ થઈ ગયો છે. આ બધું જોઈને રાજા પુરંજન અપાર ચિંતામાં ડૂબી ગયો અને તે વિપત્તિમાંથી છુટકારો મેળવવાનો કોઈ ઉપાય તેને દેખાયો નહીં. કાળકન્યાએ જેમને સત્વહીન કરી દીધા હતા તે જ ભોગોની લાલસાથી તે દીન હતો. પોતાની પારલૌકિક ગતિ અને બંધુજનોના સ્નેહથી વંચિત રહીને તેનું ચિત્ત કેવળ પત્ની અને પુત્રોના લાલન પાલનમાં જ રમમાણ હતું. આવી દશામાં તેનાથી વિખૂટા પડવાની ઈચ્છા નહીં હોવા છતાં પણ તેણે તે પુરીનો ત્યાગ કરવા બાધ્ય થવું પડ્યું, કારણ કે તેને ગંધર્વો અને યવનોએ ઘેરી રાખી હતી તથા કાળકન્યાઓએ કચડી નાખી હતી. એટલામાં જ યવનરાજ ભાઈના મોટા ભાઈ પ્રજવારે પોતાના ભાઈનું પ્રિય કાર્ય કરવાની ઈચ્છાથી તે સઘળી નગરીને આગ ચાંપી દીધી. જ્યારે તે નગરી બળવા લાગી ત્યારે નગરવાસીઓ, સેવક સમુદાય, સંતાનો અને કુટુંબની સ્વામીની સહિત કુટુંબ પ્રેમી પુરંજને ભારે દુઃખ થયું. નગરને કાળકન્યાના હાથમાં સપડાયેલું જોઈને તેનું રક્ષણ કરનારા સર્પને પણ ઘણી પીડા થઈ, કારણ કે તેના નિવાસ સ્થાન પર પણ યવનોએ અધિકાર કરી લીધો હતો અને પ્રજવાર તેના પર આક્રમણ કરી રહ્યો હતો. તે નગરનું રક્ષણ કરવામાં જ્યારે તે સર્વથા અસમર્થ થઈ ગયો ત્યારે જેમ બળતા વૃક્ષની બખોલમાં રહેનારો સાપ તેમાંથી નીકળી જવા ઈચ્છે છે તેવી જ રીતે તે પણ મહાકષ્ટથી કાંપતા કાંપતા ત્યાંથી ભાગી જવા ઈચ્છ્યું. તેના અંગ પ્રત્યંગ ઢીલા પડી ગયા હતા તથા ગંધર્વોએ તેની બધી શક્તિ નષ્ટ કરી દીધી હતી. તેથી જ્યારે યવન શત્રુઓએ તેને જતો જોઈને અટકાવી દીધો ત્યારે તે દુઃખી થઈને રોવા લાગ્યો. ગૃહસ્થીમાં આસક્ત પુરંજન શરીર ઘર વગેરેમાં હું મારુપણાનો ભાવ રાખવાથી અત્યંત બુદ્ધિહીન થઈ ગયો હતો. પત્નીના પ્રેમ પાશમાં ફસાઈને તે ઘણો દીન થઈ ગયો હતો. હવે જ્યારે તેમનાથી વિખૂટા પડવાનો સમય ઉપસ્થિત થયો ત્યારે તે પોતાની પુત્રીઓ, પુત્રો, પૌત્રો, પુત્રવધુઓ, જમાઈઓ, નોકર ચાકરો અને ઘર ખજાનાઓ તથા અન્ય બીજા જે પદાર્થોમાં તેની મમતા હજી શેષ હતી. અરે રે, મારી પત્ની તો ઘણી ઘરગૃહસ્થી વાળી છે. જ્યારે હું પરલોકમાં ચાલ્યો જઈશ ત્યારે એ અસહાય થતા કેવી રીતે પોતાનો ગુજારો કરશે? એને આ બાળ બચ્ચાની ચિંતા જ ખાઈ જશે. એ મારા ભોજન કર્યા વિના ભોજન કરતી ન હતી અને મારા સ્નાન કર્યા વિના સ્નાન કરતી ન હતી. હંમેશા મારી જ સેવામાં તત્પર રહેતી હતી. હું ક્યારેક રિસાઈ જતો હતો તો એ ઘણી ભયભીત થઈ જતી હતી અને ક્યારેક ધમકાવતો હતો ત્યારે તે ડરની મારી ચૂપ રહી જતી હતી. મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ જતી હતી તો એ મને સચેત કરી દેતી હતી. મારામાં એનો આટલો અધિક સ્નેહ છે કે જો હું ક્યારેક પરદેશ ચાલ્યો જતો હતો તો એ વિરહ વ્યથાથી કૃશ થઈ જતી હતી. આમ તેઓ વીર માતા છે તો પણ મારા ગયા પછી એ ગૃહસ્થીનો વ્યવહાર ચલાવી શકશે? મારા ચાલ્યા ગયા પછી એકમાત્ર મારે જ સહારે રહેનારા આ પુત્રો પુત્રીઓ પણ કેવી રીતે જીવન ધારણ કરશે? એ તો સમુદ્રની વચમાં નાવ તૂટી જવાથી વ્યાકુળ થયેલા મુસાફરોની જેમ વડખા મારવા લાગશે. જો કે જ્ઞાન દ્રષ્ટિએ રાજા પુરંજન માટે શોક કરવાનું ઉચિત ન હતું,
તો પણ અજ્ઞાનને લીધે તે આ પ્રમાણે દીનબંધુથી પોતાના પત્ની પુત્રો વગેરે માટે શોક વિહવળ થઈ રહ્યો હતો. આ જ સમયે તેને પકડવા માટે ત્યાં ભય નામનો યવનરાજ આવી પહોંચ્યો. જ્યારે યવનો તેને પશુની જેમ બાંધીને પોતાના સ્થાન ભણી લઈ ચાલ્યા, ત્યારે તેના અનુચરો અત્યંત આતુર અને શોકકુતલ થઈને તેની સાથે થઈ ગયા. યવનો વડે રોકી લેવામાં આવેલો શાપ પણ તે નગરી છોડીને તે બધાની સાથે ચાલી નીકળ્યો. તેના જતા જ સઘળું નગર છિન્ન ભિન્ન થઈને પોતાની પ્રકૃતિમાં લીન થઈ ગયું. આ પ્રમાણે મહાબળવાન યવનરાજ વડે બળપૂર્વક ખેંચાવા છતાં પણ રાજા પુરંજને અજ્ઞાનને લીધે પોતાના હિતૈષી અને જૂના મિત્ર અવિજ્ઞાતને યાદ કર્યો નહીં.